So now we'll go for the regular session of question answers. I request the questions to be precise, short, and on the topic. Ivatin topic ಅಥವಾ ಬೇರೆದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but don't go for the again rituals and all. On topic, conceptual understanding ಯಾವ ತರದನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. And one thing I can definitely say ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಪಟೀಯಸಿ ಮಾಯಾ. It makes the impossible possible. So sometimes many doubts still remain when it comes to Maya. But we will try understanding it. We can try understanding it. So Adrishtinda, we will see. Anyway. Sir, I want to ask one question. Tell your See, name. this from the Atma we borrow Tell your consciousness. name. Tell your name, madam. Yeah, one sec. The mic is put off 1 minute. 1 minute. No. Yeah, my name is Hemalata. Yes, ma'am. So, Guruji, I was saying that from the Atma we borrow this consciousness. Now, since it is borrowed, one day we have to return it to the lender. Okay. Is that a question? That's it? Yeah. Yeah. Okay. Who are we? Yes. If we say we are borrowing consciousness, who are we? If you're saying this body leaves and consciousness stays. I'll give you an example. Because borrow is just a word used. I'll give you an example. Yeah. This glass has borrowed space from space. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ to put water it requires space. ಹೌದಾ? ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಕಾಶ. Which gives space to do anything is space. Very literal meaning. So this glass has borrowed space from space to have water. Now it has to give it back is the question. Idu vapas kodbeka. Now let us say this glass is destroyed. Should it give it back or is it a part of it? Is the first question. So space is always a part. One. Second, I'll tell you. First, initially, I'll tell you the journey in spirituality also. First, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Consciousness is within this body. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಾತ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಃ. Behind these three bodies, there is one thing called consciousness, Atma. So similarly, first step ಏನಂತೀವಿ? Space is within this glass. Space is within this glass. Once you start doing sadhana, understanding, you start appreciating space is not just within the glass, space is outside the glass also. Space is outside the glass also. So similarly, first I have consciousness within. Second step of sadhana, consciousness is not just within, consciousness is outside also, but not able to appreciate. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಧನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಈವನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈವನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪಂಚಭೂತಾಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ highest level of spiritual bharathe. Consciousness is within me, first step. Consciousness is outside me also. I am whatever this body, whatever this glass, everything is in consciousness. Is in consciousness. So there is no space na kododu, space na tagolodu. These are all to just instruct. Instruction ge upadeshadayam apavadaha anta irutte. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್, ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂದಾಗ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ತರದ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ space and pot example. Thank you. Namaste, sir. Yes.
ಸರ್ ಇವಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್? ಎರಡು ಒಂದೇನು ಹೌದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಹೌದು. What is the difference between belief and faith? Faith ಅಲ್ಲ, belief and Shraddha is the question in English. Because Shraddha they translate it to either belief or faith in English, but actual translation ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಎರಡು ಹೌದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬಿಕೆ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬೋದು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯವೂ ಸೇರಿರಬಹುದು, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಬಹುದು, ಮೂಢ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸತ್ಯ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಸತ್ಯ, ಟುಡೇ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ನಂಬಿಕೆ sometimes provable, sometimes it becomes wrong, sometimes becomes wrong. So, and ಒಬ್ರು ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, it is about unknown, always about unknown itself only. Shraddha or ನಂಬಿಕೆ, belief or faith, it is always about unknown. If it is known, it becomes a fact. Fact ಬಗ್ಗೆ fact ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Whether it is Shraddha or ನಂಬಿಕೆ, meaning Shraddha or belief or faith, it is about always unknown itself. But there is a degree of gradation. ಸತ್ಯದ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ. ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಸುಳ್ಳು ಆಗಿರಬಹುದು. It may be true, it may not be true, but I still believe. But this is truth. I believe it now, but I realize it. That is Shraddha. Thank you, sir. Thank you. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಜೀವ ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ಮ ಆಗಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕರ್ಮ? ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಫಾರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವೈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್? Yes, very good question. So the question in English and Kannada, now I am this because of the previous janma karma. Why I was like that? Because the previous janma. Why I was like that? Previous to that. So the question is, what is the first karma? So why did the first karma happen? Otherwise creation would not have happened. So why karma? I mentioned it as a remark, passing remark. I don't know how many of you got it. This is a line. You have a starting point, you have an ending point. Here you can say first point, starting, ending. But in this circle, what is the starting point? Where to start? If you say, when I'm using a compass, I use from a starting point, you are using center, no? From center we draw the circle, no? Center we draw circle, but what is the starting point of circle? Center is There is always no- exactly. There is no Center. beginning or end. Exactly. Center. What is the center? Is the adhara. Because of it, this happens. So because of that, you are able to do it. That too when you're drawing. But if you're seeing it, it doesn't have any center or anything. But even for drawing, you need a center, meaning consciousness. It is giving the substratum. Adhara. Kaivara ittu ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ consciousness. But circle ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ there is no starting point. If you are asking a starting point for circle, if you get an answer, then I can tell which was the first karma. There is no first karma. That's why it is cyclic. Even if you see a sinusoidal wave, it goes on and on and on. Which is the first? No. It is always circumference. Pure circumference in circle or a wave. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ there is no first. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. let me answer Srinath sir. Why there is no first? One more answer, very deep answer.
ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಕೇಮ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್. ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. Am I not? Srinath sir, am I not? ನಾನು Yes, ಮೊದಲನೇದು yes, ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಟೈಮ್, ಸ್ಪೇಸ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೈಮ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್? ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ illogical. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ there is no initial, it is cyclic. ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Pramod, Sudha Sandilya. Sudha madam, go ahead. Why do I'm a science student, and I always relate to science to our Vedic this thing, because I firmly believe in the lectures. Okay, I know all our scriptures, even to what science is discovering, is already laid out in our foundation scriptures. And today in Vedanta, you mentioned about Maya, okay, in the larger cosmos. So correct me if I'm wrong, maybe I'm confused. I just want this confusion cleared. I always believe that we as human beings, as creation, we are a microcosm itself. We are Panchabhutaglu, all the 5 elements, everything we have. And since you mentioned the genes, I suddenly became very curious. Are genes, can genes be related to the Maya in the larger cosmos? Because in genetics, as you said, DNA is the foundation for entire living world. Like Maya is in the cosmology, Vedic cosmology. And from this DNA, which cannot be seen, ivaga now DNA nodbekundu, it's only on X-ray radiography you can see. You can only see them as patches, Yes, because they're yes, nothing but a bunch of chemicals. Correct. So you cannot see that, but the entire human system, everything, including the progeny, everything arises from this I understand. DNA which cannot be seen. Yes, So yes. can these two be related? I mean, I'm Very really curious to know. Very good question. One thing I would confess myself, I know you're not just a science student, you're a science lecturer, and you are a biology lecturer. So I'm not such qualified, but still I will try to answer whatever. No, this is please sincerely my confusion. Again, I'm relating these two. Definitely. Two things: science and Vedanta are not opposite poles. Science and Vedanta are not opposite poles, but science has a limitation. What answer? I will just briefly mention. As you told, science can go up to Maya. Definitely up to Maya it can go 100%, and they can even find it out. Not as an object, because it cannot be seen. But consciousness, it is not a subject of science. As I told 3 days back, scientists themselves are telling it. So adagadilla. First is, so they are coming to the ultimate, very close to the highest, but they are also coming in the path of creation. And I told Vedanta deals with 3 things: Jiva, Jagat, Ishvara. You search for anything, you go to the same. So scientists are searching for the reality of the Jagat. So in that sense, they are also seekers. They are also the seekers of truth. 100% opinion. Your understanding is definitely correct, but usage of word was a little confusing. What? Maya is macrocosmic. Gene is microcosmic. So Maya is a macrocosmic reason for Karana Prapancha. Today I used the word causal matter. Karana Prapancha. Karana Bhuta. But gene is cause 100%, but not for the entire creation, but creation of this body. So in that sense, if you remember the Jiva Monday's class, we discussed about 3 sharirams: Sthula Sharira, Sukshma Sharira, and Karana Sharira. And in that Karana Sharira, we spoke about the same thing in microcosm. Whatever we are speaking about Maya, unmanifested form, the unmanifested form of not subtle universe and gross universe, unmanifested form of subtle body, mind, and gross body, the human body. As you told, the ailments irbodu, diseases irbodu, or psychological thinking, methodology, prodigy, whatever it could be, it is there in Karana Sharira. Karana Sharira, not Maya. Maya is cosmic. This is micro.
ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರಣ ಶರೀರ, genes refer almost directly. I do not know much about genes, but still I'm just telling whatever I know. Genes is directly connecting to the Karana Sharira. But there is one important aspect, ignorance anta in Vedanta. Yake? Sthula Sukshma Karana Sharira Yatiriktaha Atma. As long as I feel I'm this body, as long as I feel I'm the mind, as long as I feel I'm the intellect, analyzing Karana Sharira, analyzing genes will make you work. Will work. Transactions will work wonderfully. You can make genetic counseling and theory when subjects courses wonderfully, it will help. But it will not help you to know your true self. Karana Sharira, apart from these samskaras, has Ajnana, which genes don't tell. Or science is not interested about it. Ajnana about what? Ajnana about your true self as consciousness. That is the only thing that is missing, I would feel. Otherwise, Karana Sharira and genes may be close to each other is what I feel, with the limited understanding of the genes. Though I know about Karana Sharira, not about genes. Hope I answered, madam. Did I answer? Yes, Guru. Thank you. Thank you. Guruji, Hemalata here. In the Bhagavad Gita. Hemalata, you question ಕೇಳಿದ್ರಾ? No, I'm just saying about this part only. In the Bhagavad Gita, it is mentioned that we normally say the children look like the parents and all because of the DNA and all. But in Bhagavad Gita, they mention how a person reacts with the environment. He carries that. Yeah, samskar. That is true. True. Very nice. Next question. ಹಲೋ ಪ್ರಮೋದ್, ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ. ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಮಾಯೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ಬೋದಾ? ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈಶ್ವರ is also made up of consciousness and maya, matter and energy. So even Manushya is also made up of consciousness and matter and energy. So Ishvara ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? Very nice. Very good question. First, Brahman plus Maya becomes Ishvara. And Maya is matter. Brahman is consciousness. So matter energy plus consciousness became the word Ishvara. Here, I am matter. I means this. Matter energy is Sthula Sukshma Karana Sharira. Along with consciousness Atma becomes this. So I can assume or imagine about this. So how do I imagine is the second question. First one was Paramatma, Brahman are synonymous or not. It depends on the perspective. Atma anta andaga ನೀವು ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ Paramatma is a formed God. If you, because Atma andre to directly tell Nanu, Atma means I, Atma means self. If you say self is this, Paramatma becomes a formed God. If you say Atma, me, means Sukshma Sharira, meaning I am not this, I am a personality. I don't say I am this, I am a personality. I have value systems, I have thoughts, I have ideas. So I am that. Value systems, so beliefs, so I am that. I am using this body. I know this body is just a medium. So you consider this Sukshma Sharira as Atma. Atma means self. Then God is not a physical one. Subtle hinde iruanta adike now physical ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Whatever you are seeing, Virat. If you think yourself as Sukshma, it becomes Hiranyagarbha, means Samashti Sukshma Prapancha. If you think I am the source of everything, then it becomes Karana Prapancha. It is called as Antaryami. All these things are totally considered as Ishvara because the matter energy. For worship, for devotion, for upasana, have any form and superimpose all these attributes. ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So if you are imagining, imagine any form, whether it is Krishna, whether it is Rama, Devi, Ganesha, Shiva, whatever it could be. But that form alone is not that. Something like
if I have to give you, as I generally give, flag is not a country. Flag is not country, but it reminds me of the magnanimous country. It reminds me of the great heritage of this Bharat. Similarly, if this form enables me to think such big, you can use it, Krishna. But actually, if you feel Atma as the true consciousness, you cannot imagine Paramatma. You are that. That is one. Tomorrow's session is about that. Tomorrow's session is about that. I was to ask that question only, sir. Once we know that Atma is within us, that Paramatma Atma is within us, we don't have to search for it outside. It is within us. It is also want to outside. ask- Then you will get to know it is also outside. It is also Acha. within, and I am also that. So that is what Okay. is tomorrow's topic. Okay. Somebody else has asked, already taken away my question. ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ generally used term ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ That's right. ಎರಡು The ಒಂದೇ concept ಅಂತ depends on what we feel about ourselves as. ಅದರ ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. If you feel Atma as the true consciousness, Paramatma is true consciousness, Brahman. If you feel Atma as ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. Atma as the mixture of self and non-self, then Ishvara becomes the whole universe along with Maya. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ Atma ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು. Island. ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆ digest ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ madam. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಈಗಲೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನಲ್ಲ. ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್, ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ಗಾಡ್, ನನ್ನಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್. ಐ ಕಾಲ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಗಾಡ್. I'll become a hypocrite. I become a wrong teacher. I'll become a negative example. But ನಾಟ್ ದಟ್ ವೇ. yeah, Yes, sir. exactly. We have to be servant of God, no, sir. We have to be a servant of very God, true. not Very God. true. If you no, I won't say that. If you feel you are this, become a servant of God. If Pramod can never become God. Sudha can never become God. Pradeep can never become God. Sneha, no one can become God. We all can be servants or friends or children of God. But are you Pramod? Am I this body or am I this mind? As we understood the true reality, then you get to know what is God. That is what is because That we are ಅದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ We are not the body and not the mind, sir. Yes, From your interrupting. explanation, previous explanation, we are not this body and we are not this mind also. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬರೋಣ. ನಾಳೆ we will get to see what is it. Today I have told what is not. I, Pramod, am not God. I can't create. I am not associated with Maya. I have not created Sukshma Not Sharira. that way. I also didn't ask that way. Yes. No, I'm making others understand. Tomorrow you come for the session. In the true essence of what is. ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Yes. ಈಗ ನೀವು ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲನ ಈ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಬೀಜ ರೂಪ ಕಾರಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಮೈಂಡ್, ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಸ್, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಈ 19 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 19 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, 19 ಅಂಶಗಳು, 19 ಅಂಗಗಳಿರೋದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಎಸ್ದು ಆಯ್ತು. ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ದಟ್ ಸಿಗರೇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಅದರದ್ದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ that gets impressed in mind. ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲ,
ಈಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಫಲನ ಇದು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಧರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗೋದು ಶರೀರದಿಂದ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಹಾ. ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಹಾ. ಶರೀರದಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಈ ಹಾ. ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಹಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕಂಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಟ್ ದ ಹಾ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಕಾಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ, ದುರ್ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಗುಣನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ? ಅವನ ಪರಿಸರ, ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಗುಣನೂ ಹೌದು, ದುರ್ಗುಣನೂ ಹೌದು, ಸುಗುಣನೂ ಹೌದು. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಗುಣ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಹೌದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಸಗುಣ ಹೌದು. ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ರೆ ದುರಾತ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ. ಅದೇ ಆ ದಾರಿ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ದುರ್ಗುಣಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತ ದುರ್ಗುಣನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅರ್ಚಿತು ಮಚ್ಚತಿ ತಸ್ಯಾಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ದದಾಮಿ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿಲಿ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲ. ಅವನು ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನೀವು ಭಾಗವತ ಓದ್ತಿರೋ, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ತರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ಮ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಟ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದೇ. ಪರಮಾತ್ಮ he just gives you environment for anything. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು, ಮಾವಿನ ಮರನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಬೇವಿನ ಮರನೂ ಮಾಡ್ದ, ಮಾವಿನ ಮರನೂ ಮಾಡ್ದ, ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಮರನೂ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ಬೀಜವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಜ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೋದ್. ಗುರುಜಿ, ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಓ ಸಾರಿ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Guruji, I want to ask about moksha. Okay. See, the Krishna says in Bhagavad Gita, you surrender to me. So whatever papa punya, everything he will forgive if you surrender to him. So tomorrow are you going to take up moksha? Definitely. But what is Krishna? Okay. He has told sarva dharman parityajya ekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchah. This is what Krishna has told in Gita. And when Krishna has told, it is correct. He has told mam ekam sharanam vraja. Mam ekam. Ekam means one and only, non-dual reality. Mam, me. Who is Krishna? So that is the question you have to ask. And you have to come to a conclusion, because I have already taken yesterday's session. Krishna, is it a devata? Krishna, is it your ishta devata? Krishna, is it karmadhyaksha? Krishna, is it Ishvara? Krishna, is it Brahman? So it depends on you. You surrender to him. He will give you whatever phala up to the level that you have. You ask for him something, he will give as devata. You ask him as ishta devata, I want to be a friend of you, I want to be a servant of you. He takes you, no doubt. You ask him as Ishvara, he shows you the way. You approach him as Brahman, he will make you realize as you yourself as Brahman. ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳೋದು, ಶರಣಾಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ. I will give you knowledge. He has told it. He will not, if that was the case, if moksha could have been given by Krishna, let us assume,
If moksha could have been given by Krishna physically, ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ? ಅರ್ಜುನ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಜುನ is sitting down and Krishna is there, and Arjuna is asking, make Shreya, whatever is Shreyas, give me that. He could have done, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ತಗೋ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He taught Bhagavad Gita. He taught Bhagavad Gita. It is only through teaching. It is only through knowledge. It is only through knowledge. God gives you teaching, either by himself or he sends a good guru to make you understand. That is the moksha reality. But if you approach Krishna as Devata, Bhagavan, Ishta Devata, he will give you whatever you want. He has told it. Krishna Gita clear ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಕೋತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋತರ, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವೇದಾಂತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ. ಜ್ಞಾನಿ ತು ಆತ್ಮೈವ ಮೈಮತಂ. ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. He'll make you understand you are also Krishna in the truest. Krishna says he is the Kshetra and the Kshetragyan, no? In the Exactly, very true. He is Kshetra, Kshetra. And then these are all actually scholarly and high topics. Primargala, but I'll just tell you one sentence. Kshetra, Kshetragna, very true. But then there is one more shloka which comes. Kshetragnam chapi mam vidhi. He says, I am the Kshetragna. The second phrase is important. Sarva kshetreshu bharata, meaning in everything kshetra I am that. It is not one Krishna. He's not speaking about a Krishna who is holding a flute or who is a charioteer. He is the kshetragna awareness, consciousness principle which is pervading everything. That is what he is telling. He will make you understand. And there he has told, gneyam gneyam pravakshyami yajñatva amritam ashnate. You need to know Jnatru Jneya Jnanagamya. Hridi Sarvasya Vishtitam. In the Hridaya itself, the Krishna. Ishvaras Sarvabhutanam Hrideshirjana Tishtati. He's there within. Initially you understand Krishna within. Then, as Ramakrishna Paramahamsa said, Ramakrishna Paramahamsa said, I used to meditate and I worship Kali. I got the visions of Kali. Then I thought, is Kali just within me? Kali nan ಒಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದಲ್ಲ. Then I opened eyes. Vishwarupa Kali. I saw everything as Kali. I saw God within. I saw God. Then I came to an understanding. Outside, within, and including me is nothing but Kali. God. Kali ಅನ್ನೋದು he used the word, but consciousness. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬಹುದಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ. ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ. ಏಕತ್ವೇನ ಏಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುತ್ವೇನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಬಹುರೂಪ, ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಚಾಪಿ ಮಾ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಎಲಾಬರೇಷನ್, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇದು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಗಾಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಶರಣಾಗತಿ. ವೆರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ವೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಕ್ಷನೆಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. There is difference between consciousness and conscious of. Awareness and aware of. For example, I am aware of the pen, but I am not aware of you somewhere sitting. I am not speaking about that. That is a thought. Conscious of, aware of, when I am adding, that is a thought. Andre ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಥಾಟ್. I am not speaking about the thought. I am speaking about God. I know this thought. I know this. I don't know something. I know I don't know. I know I don't know. What is that principle which knows the coming of an object, going of an object? What is that principle which remembers something and says I remember,
which says I forgot. So ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ even you went to a state of blank, there is nothing, but who knows that nothingness also? Who knows that nothingness also? That is awareness. Even ಇದಿದ್ದಾಗ ಏನದು ಆ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರು, I'll give you an example. Sushupti, deep sleep state, mind is dissolved as though intellect is not working. If intellect was mind was working, if there is anything happening around, a snake coming, how bandre takshana echara agಬೇಕಾಗಿತ್ತು. No, body is resting, mind is resting, intellect is resting, all prana and other things involuntarily they are doing it. All actions are happening by itself, nothing consciously, because here I am using the word consciously with respect to mind. But sleep, were you there or not? Can someone says I was not there? If someone says ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇದ್ದೆ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಆನ್ಸರು? I was here, slept, I was not there, then I came back. Is it logical? Your anubhava, you just tell your own experience. You were. Yes, sir, it is possible. It is possible. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ awareness as a principle is different. Awareness of mind is different. When we say I know something, it is mind. When I know, or the light principle which is allowing me to know, the light principle which has a dissolved mind, but still it is there. I know even the blankness. I'm speaking about that awareness. That is the Atma, that is the Chaitanya. It knows everything, it knows even nothing. Atma. A little difficult to comprehend, but practice Shravana and Manana can make it very strong, established. Conviction ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ. Here and now ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗತ್ತೆ. If you are prepared and if you sincerely seek for it, it happens. Thank you. Thank you. Namaste. And Yes. Guruji, another question. The yogis. Allah. Well, Is it the same person? Is it the same person? I'm Hemlata here. Let us give it to say some other person. Namaste, sir. Hemlata madam, I think you can type the question in the chat box. It will be taken in the due course. I request other participants. ಯಾರು to ಮಾತಾಡಿಲ್ವೋ? raise questions. Whoever has not asked ಸರ್ question. ಅವ್ರಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ರೂಪ. ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹೇಮಲತಾ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಹಾ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ, ನಾನು ರಘುರಾಮ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ದೇವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಇದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಈಶ್ವರ. ನಾನು ದೇವರು ಅನ್ನುವಾಗ ಈಶ್ವರನೋ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನೋ, ನಾನು ರಾಮನೋ, ನಾನು ದೇವಿಯೋ, ನಾನು ಶಿವನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಗಾಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ರಾಮ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಶಿವ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದೇವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಬಟ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಲಲಿತಾ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? 3 things ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. I'll give an example. First is doctor. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕೈ ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಗುಳಿಗೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಏನೋ ಅದ್ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ is working because this is a chemical body.
This is a chemical. So chemical working against chemical. So working. So Shraddha, trust, as Raksha is telling. Trust is most important. Trust or Shraddha, faith. Second is medicine. Medicine itself also has its value. Material ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಹವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂರನೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಅದು ಇದು. ಸೊ ಯು ಫಾಲೋ ದಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್? ಪಥ್ಯ. ಪಥ್ಯ, ಯು ಫಾಲೋ ಅ ಪಥ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ, ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಫಾಲೋ ಅ ಪಥ್ಯ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಪಥ್ಯ. ಮೂರು ಬಂತು. ಇದೇ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುರು ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ. ನನಗೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧಾ. ದೆನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸರಿ? ಪಥ್ಯ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಪಥ್ಯ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಥ್ಯ? ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಪಥ್ಯ ಏನು? ಶಮ, ದಮ, ಉಪರಮ, ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ಈ ಪಥ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. we listen to this knowledge, but we interact with the world as it is, with all likes and dislikes, with no viveka, with no vairagya. Vairagya, again, you have to understand in the truest way, which we have spoken. With no mumukshitva, and we say, I am Brahman, I am God. Doesn't work. Doesn't work. So if medicine has to work, pathya should be taken care of. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರೋಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಥ್ಯ ಮುಖ್ಯನೋ, ಈ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಜವಾದಂತಹ ಗುಣಾತೀತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪಥ್ಯ ಆಫ್ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಉಪಾಸನಾ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಥ್ಯ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬದಲಾಗಲ್ವೋ, ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ವೋ, there is an improvement. You start improvising in your personality. You start finding the happiness. You start finding the peace. You start finding the security. You start finding the fulfillment. And this knowledge becomes more real. This knowledge becomes more real. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪೆನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ. Yes, this is real. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುರಾಣದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಈಗ್ಲೋ ಒಂದು ಗುರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಇದ್ರ ಸರ್? ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಇದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಗುರು ಕೇಳಿದ, ಗುರುನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ತೈತರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಗ ಬಂದ, ಮಗ ಕೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸೇವಯ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ, ಇದು ಹೇಗ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗ್ ನನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ದಿನಾ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಗುರು ಯಾವ ತರದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗುರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ತರ ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಗುರುವನ್ನ ಹಿಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್. ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ. ಅದೇ ನೀವು ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತುರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಾ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ?
ಅದು ಈ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಥವಾ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತರ ಇರೋದಾ ಏನು ಅಂತ? Very good question and very important question for the world, and it may be shocking. I know Shalini, and probably she knows me. I'm also a devotee of Sri Ramakrishna and all the followers. Still I take this stand. If we have to go to the Upanishadic Vedantic teaching directly, ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ and ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ. There is no fourth avasthe. Turiya is not the fourth. In Upanishad it is said, Chaturtham manyante. People consider it as fourth. Ramakrishna Paramahamsa told it as fourth, but not it is fourth. That means he has not misled us. Avaramannu dari tapsirodalla. Adu avasthe alla. Yake? You have to question. And Ramakrishna ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, but ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am taking this stand. If it is an avasthe, it comes and goes. If it is an avasthe, it comes and goes. I am in waking state. Waking state goes, dream state comes. When I am dreaming, there is no waking state. When waking and dreaming both go, sleep state comes. And there is a fourth avasthe. People call it as samadhi, and few people consider it as turiya avastha. Few people consider it. But if it is an avasthe, yogic, I accept it. ಹಲವಾರು ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಇಸ್ ತುರಿಯ ಅಂತ. According to yoga philosophy, they may consider it. That is a fourth avasthe. But actually, if it is an avasthe, it comes and goes. ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೋದು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ. What it become is ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ. ಅದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಭಗವಂತನೇ, ಕಣ್ ಬಿಟ್ರು ಭಗವಂತನೇ, ಸಮಾಧಿಲಿದ್ರು ಭಗವಂತನೇ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭಗವಂತನೇ, ಕನಸಲ್ಲಿದ್ರು ಭಗವಂತನೇ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿ, ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ. ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಲಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ತುರಿಯ is not the fourth. Turiya is the substratum of all three. And let me give you an example and tell. Yeah. There are three ornaments: bangle, chain and ring. ಬಳೆ, ಉಂಗುರ ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ಮೂರಿದೆ. ಸೊ ನಾವು I will tell you, there is a fourth called gold. There is a fourth called gold. Or swapna as chain and ring as sushupti. So all three avasthas. So first Upanishad itself says there is a fourth called gold. You will say, oh, okay, there is a fourth called gold. Now examine. Is bangle not a gold? Bangle ಆಗ ಮುಂಚೆನೂ ಗೋಲ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಗೋಲ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಗೋಲ್ಡ್. Bangle melted, this avastha went and a ring came. So is it not gold? It's also gold. It is melted, deep sleep, chain came. So is it not gold? So the fourth, what we consider as turiya, it is the reality of all the three. ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಸತ್ಯ ಹೇಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲು, ರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚೈನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, there is no substance called ring. Remove gold, can you show ring? No. Remove gold and show me chain? No. Only substance in and through. ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಒಳ ಹೊರಗು, ಒಳ ಹೊಕ್ಕಿ ಮೆರುದಂತೆ, ಟಿವಿಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ ಹೊಕ್ಕಿ ಮೆರುದಂತೆ, ಒಳ ಹೊರಗು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾರವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ. ಅದು ಮೂರರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡಾ? ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. there is bangaloo gold. Bangle also is gold, but bangle itself is not gold. Chain is also gold. Chain itself is not gold. Ring is also gold. Ring itself is not gold. So aa drishtiinda substance is consciousness. Substance is turiya. And from turiya jagrat comes. So jagrat, is it consciousness? It is consciousness. But is it alone? No. Swapna, is it consciousness? Yes, of course.
But is it alone? No. Sushupti, is it consciousness? Definitely. Without it, we cannot experience anything. Yesterday ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ existence, consciousness, experience. But is it alone? No. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ substratum of the whole thing is the turiya. It is not avastha. It is ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್, ಒಂದು ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದು ವಾಟರ್, ಟೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ವಾಟರ್, ಬಬಲ್ ಬಂದ್ರು ವಾಟರ್. So you are that water. Turiya is understanding the reality that I am awareness. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಗಿಕ್ ಸಮಾಧಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, which Ramana Maharshi and Ramakrishna Paramahamsa went through. That we have to understand. ಯೋಗಿಕ್ ಸಮಾಧಿ ಬೇರೆ, ವೇದಾಂತದ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ವೇದಾಂತದ ಸಮಾಧಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವನ್ನ ಆ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ವೇದಾಂತದ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಅಂತ. ಆ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ is accepted. If samadhi, if we are considering it as avastha, it comes, goes. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಳಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ there is a difference. Hope I answered. Yes, thank you. Thank you. Hello. Yes. So Sujata from my side. Yes. What about your opinion about miracles? Pavada. Miracles. Miracles is very simple to understand, but difficult to comprehend. Miracle. So this is in my hand. Suddenly it vanishes. This is miracle. Miracle andre Vivekananda one line definition kodtare. Miracle is an incident or an event where you see the effect but not the cause. Ashte. ಮಿರಾಕಲ್. ಪವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾರಣ ಕಾಣಿಸ್ದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಳ್ಳಿದೆ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರಣ. ವಿತೌಟ್ ಕಾರಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಯ. If there is no force put here, it cannot move. But still if it is moving, I am not able to comprehend. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ miracles are events where you see effect but not cause. But Vedanta, spirituality dismisses pavada. Don't go behind. ಮುಕುಂದೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He was in ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರು. He says an incident kinds. I wanted to see Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಬಸ್ ಹತ್ತದೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದು, ಅಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ತುಮಕೂರು ಬಂತು, ಫೈನಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪವಾಡಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪವಾಡಾಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸಿದ್ಧೀಸ್. ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. People don't accept. It's just magic. When a magician does, it's a magic. When a Siddha Purusha does, it's pavada. Here he is using hand tricks. Here he is using mind power of mind. He has got that power because of the sadhana he has done. He has got that mind power. But what you have to understand, I'm not this hand tricks. I'm not interested in this hand tricks. I'm not interested in mind tricks also or mind power also. I'm interested in what is beyond mind, what is behind mind. I'm not this. So ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಡ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನೇ ಬೇಡ, ದೈವವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವೈಷ್ಣುವನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ, ವೈಕುಂಠ ಪಡಿತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರು ಪವಾಡಗಳು, it becomes a hurdle, it becomes a hindrance. So don't go behind pavadas, go behind knowledge. Don't go behind bhakti, don't go behind pavadas. But pavadas happen because of powers of. I accept it. Yoga Shastra says, Purana say, and many people we have seen. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್, ನೀವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿಲ್ದವರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಿ.
ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅದು ನಿಲ್ಲಾಗದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ನಿಲ್ಲಾಗದ್ ಕಷ್ಟ. ನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ, ಶರಣಾಗತಿ ಆಗೋಣ, ಗುರುವಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗುರುವಿನ ಅನುಭವದಿಂದನೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದನೋ ಗುರುವಿನಿಂದನೋ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ದಾರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಮನಸ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ಆಗೋದು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. ಅದ್ ನಾವಾಗ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧ್ಯಾನ ಗೊತ್ತು. I will answer. Very good question. So she's asking about the obstacles in meditation and how to successfully win over meditation. Simple. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ? Shastras tell there are 4 obstacles to meditation. If anyone wants to make a note out of it, please make a note out of it. 4 ಅವಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. If we transcend, if we win over these 4, it is possible. And first, as madam said, Meenakshi madam, same question Arjuna asked in Gita Krishna. So ನೀವು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನ ಅಂಥವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕುರಂ, ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಾಳಿನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ. ನೀನ್ ಗಾಳಿನ ಹಿಡೀನು, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. This is told even by Arjuna. So if you are telling, it is natural. If someone says mind is very easy to master, then it is supernatural. Mind is like that. It is very difficult to conquer. First, accept. But just because it is like that, should we leave it? No. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದ? ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಸ್ಟರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ is one very good mechanism. Meditation is one very good method, tool. There comes 4 obstacles. First name ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ so that you can write. ಮಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಮಲ, ವಿಕ್ಷೇಪ, ಕಷಾಯ, ರಸಾಸ್ವಾದ. ಮಲ, ವಿಕ್ಷೇಪ, ಕಷಾಯ, ರಸಾಸ್ವಾದ. 4 obstacles. If you win over 4, you are the winner of mind. You can conquer. So I'll just briefly tell what is it. Mala is impurities of mind. When I sit for meditation, I doze over. Why? Mala. ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. This is the first obstacle. Second, vikshepa. My mind is always extrovert. I sit in meditation, try to think about God, but always ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಕುಕ್ ಟುಡೇ? So always vikshepa, mind always like a wandering monkey traveling. Vikshepa, manasu extroverted. Third, kashaya. Mind is not thinking about it. And ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಕಷಾಯ, ಹಳೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ some wrong thoughts are coming. It is not I'm thinking. I'm not thinking about it. But still wrong thoughts come. Wrong tendencies come. ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Third obstacle. Fourth, rasaswada. I sit in meditation. I enjoy ananda. I enjoy peace. This is also an obstacle. This is also an obstacle. This is also an obstacle. So ಈ 4 ಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಈ 4 ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ, ಈ 4 ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಅಗೈನ್, ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಶನೈ ರೂಪರಮೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತುವಾದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ, ರಾಮನೋ ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ, ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನ, just a small baby, if you leave it, small baby means 1 year, 1.5 year, when it can walk or when it can crawl,
You leave it in one place. Will it stay there? It goes. Bring it back. Bring it back. Bring it back. Nidhanake, not suddenly, because it won't accept. So nidhanake. So it's a continuous process. It's a satata. Nairantarya satatya satkara serita dadabhumi. So so how to win over sleep? Have moderation in diet, have moderation in action, have moderation in entertainment. So ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರಿ ತರ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ moderation. Second, one more thing is develop interest in the object. So these two things can develop. Fight over this. Develop interest. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಲಾನ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಲ. ಸೊ ಮಾಡರೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯೆ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟನೇ ಮಾಡ್ದಲೆ ಹೋದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಸುಮಾರಿತನ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡರೇಷನ್, ಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಪಾಠ ನಾವು 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ವಿನ್ ಓವರ್ ಮಲ, ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ಕರ್ಮ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಟ್? ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ, have one primary goal, have one object of meditation, have one object. ನಾವು ಒಂದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 100 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಜಾಗ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ 4 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 16 ನಿಮಿಷ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್. ಸೊ 15 minutes. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೈಂಡ್ ಡು? 16th minute ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ, ನನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದಾರ? ವಿಕ್ಷೇಪ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಧ್ಯಾನನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನೋ ಅದರ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ half an hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So sit there, be there at that moment. If you are watching TV, watch TV. If you are playing, play. If you are meditating, meditate. 100 ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಷಾಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಆದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ರೀಡಿ ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಒಂದು ದುರಾಸೆ ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಡೋಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ತರ, ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ತರ, ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್. ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಗಳ ತರ, ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮೊದಲನೇ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್, ಲೀವ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಫೋರ್ತ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಧ್ಯಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ ನನಗ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು, ಇವತ್ ಆನಂದ ಸಿಕ್ತು, ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಶಾಂತಿ ಹೋಯ್ತು, ಆನಂದ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ?
ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಫ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪೀಸ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆನಂದದಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ರಸಾಸ್ವಾದ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೀಲ್, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್. ಇದೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೊನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳಿಯೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತರದಲ್ಲಿ ಈ 4ನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 1 ದಿನದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. 100%. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಾಡಿ, ಯಾಕೇನದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೀಡಬಲ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ರೀಡಬಲ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್, ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ? ಇನ್ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಿವಾ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಹಾ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ತಗೋಬಹುದಾ ಇವ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇ. ಹಾ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ. 14 days we have come. ಹಾ, ಎಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಳೇದು ದೇವರದು ನಾಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರ ಕಡೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಈ ತರದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಡಿ. ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾಗೋಗಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಪೇಜ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ಕಿತ್ತೋಗೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರವವಾಗಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಾಕಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀಸೈಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ರೀಸೈಕಲ್ ಆರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಶೀಶೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯೋದು, ಸುಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಈ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರುನು, ಅವರೇ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂನು ಅವರೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜಾನಾ? ಇದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.